താഴത്തെത്തിയ സാധനത്തിന് എന്തിനാ പോലും പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കണേ. മക്കളെ Bepur, in the erstwhile Malabar region of North Kerala, has a history of more than 200 years in the maritime trade. Bepur was the main trade link between Arabs and India in early days. Arabs, for their quest for spice, stayed long months in this region. They left their mark in this land and people. The skill acquired by the people here over the years made them to do difficult human tasks. So is called men who move mountains. The Khalasis formed a strange group of workers, laborers, using traditional techniques for lifting heavy things like boats or even railway compartments from a great depth, pulling them over to the surface. They must have come into existence probably with the coming of the Calicut harbour town, which was established in the beginning of the 12th century of the Christian era. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറബികൾ ഈ ഉരുവിൽ സാധനം കൊണ്ടുവരാനും കൊണ്ടുപോകാനും ഉള്ള പഴയ കാലത്തെ പായക്കപ്പൽ, ആ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിടുമിടുക്കന്മാരായ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, നമ്മളതിൻ്റെ പേര് ഫിഷർമാനെന്നോ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അവരെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് കലാസി. അവരെ ഒരു ലീഡറുണ്ടാവും, സറാങ് എന്ന് പറയാം, സറാങ്. അയാൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യം അണു വീണു വിടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് കലാസി.
The Mapilas of Malabar are the products of this Arab Indian or Arab Kerala matrimonial alliances. And then there was another geographical situation because in Arabia, since it was a land of deserts, there were no big trees. So for their sailing ships to be constructed, they had to come to Kerala. And we had plenty of teak and other strong, durable kind of timber. And these were grown in the Western Ghats, on the heights of the Western Ghats. But the advantage for them was that once they were cut down and floated along the rivers, like the Chaliam River or any other river in Kerala, they would come down to the harbour areas. That way, again, they could save labour. And it is from Bepur, which was part of Calicut, that they were cut into shape and the boats were constructed. That is the reason why Bepur became a great centre of timber trade and boat construction. പൊങ്ങാത്ത ഒന്നിനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പൊക്കുക. ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പൊങ്ങും എന്നൊരു അമ്പുണ്ട്. ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പൊങ്ങും. മനസ്സിലായില്ലേ? നാം ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു പൊങ്ങാത്ത ഒന്നിനെ പൊക്കാൻ ഒരുമയോടുകൂടി പിടിച്ചാൽ പൊങ്ങാത്തതും പൊങ്ങും. ജോലി കണ്ടിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ യാതൊരു ചിന്തയില്ലാതെ ഇതേ ഇതിൽ മനസ്സും കാതും എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. അത് 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 10 പേരും അപ്പോൾ ഒരാളാണ്. അവർ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം തൂക്കി കൊണ്ടുവരിക്കുക, 2 വടം വെച്ച് സാധനം തന്നെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വടം വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് 2 മുളയിട്ട് ഇരിക്കുക, ചെറിയ സാധനം ഇത് ചുമലിങ്ങനെ വെച്ചാണ്ട് ഇവിടുന്ന് പൊന്തുമ്പോൾ അവനും മറ്റവനും ഒപ്പരം പൊന്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വീണു പോകും. ഇതിങ്ങനെ പൊന്തുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർ അമ്പക്ക് അല്ല സലാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ 3-4 പേര് അപ്പുറം മുന്നിലുണ്ടാവും. ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒരേ സമയത്ത് പൊന്തിക്കാണ്ട് പിന്നെ പാട്ട് പാടിക്കാണ്ട് പോകല. A fishing boat weighing 30 tons lost direction in the night and ran aground. High waves filled the boat with sand and its weight increased. The boat owner tried in vain to take it back to the waters. JCBs, cranes, chains were put into service, but the boat did not move. Even the navy was pressed into. Then it was realized that only Khalasis could do the work.
ഇത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് വയ്യത് കുഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ അവിടെ മണ്ണ് മാറ്റാൻ. നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് മണ്ണാടെ പിന്നെയും വന്ന് വിൽക്കുകയാണ്. മാഞ്ഞു കയറ്റം നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ പിന്നെ JCB പിന്നെ ജലാത്തിനെ കൂടി ആരംഭിക്കുക. JCB ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമല്ല, അപ്പോൾ വെള്ളം പൊന്തിപ്പോയി. ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് JCB ഉണ്ട് വെച്ചാൽ കുറേ പണിയാണ് ഈ പണി തീർക്കുന്നത്. Simple and eco-friendly equipments made out of indigenous knowledge by Khalasis are more important in today's world. Their technique is to exert needed pressure at crucial spots to move the heavy objects. This includes distribution of weight and synchronization of the effort. 50 ടണ്ണുള്ള സാധനമാണ്. നമ്മളെ ഈ വിഞ്ചിൻ്റെ വെയിറ്റ് 10 ടണ്ണാണ്. അപ്പോൾ 10 ടണ്ണിൽ ഇത് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേമാതിരി ഇത് കപ്പി, ഈ കപ്പിയും വയറുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിഞ്ചിൽ ചുറ്റി വരുന്നത് കപ്പിയും കൂട്ടുക. അപ്പോൾ കപ്പി 3 റോള്, 2 റോള്, 1 റോള്, അങ്ങനെ കപ്പികൾ 3 കുത്തി 3 2 ആക്കി 2 1 ഈ 1 കൂടിയാണ് വിഞ്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഈ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും. അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കണ്ട് അതതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അല്ലുത്തി പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ 20 ദണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചിറക്കി അതിമേൽ ഇതിൽ സെലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാക്കി അതിൽ കപ്പി കുളത്തി പിന്നെ അടുത്ത കപ്പി അടുത്തതിൽ വേറെ അതേമാതിരി ഒരു പൊസിഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് അവസാനം ഈ സാധനം തുടക്കത്തിൽ 3 കപ്പിയിലാണെങ്കിൽ അവസാനം 1 കപ്പിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വലിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പിടിക്കണമല്ലോ ഇഞ്ചി അല്ലെ ഇതാ പറയും അതിനനുസരിച്ച് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് യാ റസൂലേ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് യാ ഹബീബേ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുത്ത് നബിയേ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇമാം അലിയേ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വലിഖനാമേ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒതാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോവുക ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ഫിസിലടിക്കുന്ന മാതിരി ഒതാർ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തിക്കൊള്ളുക. അവെന്തോ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഈ ലീഡിങ്ങിൽ എന്തോ തടസ്സമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോളറൊക്കെ ചെരിഞ്ഞു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കയറിന് വല്ല ഇതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനം കൊണ്ടുപോകണത്ത് തടസ്സത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒതാറിന് അത് അല്ലാ സലാമുള്ള പറഞ്ഞാൽ റെഡി ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നായിട്ട് പിടിക്കുക. അത്തരം വാക്കുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഏകീകരിച്ച് കണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററിയിലുള്ള കമാൻഡർ മാതിരി അതിനാണ് അമ്പ എന്ന് പറയുക. Ambas are arranging the rhythm of work by words and they use the rhythm of Malayalam, though they use some Arabic words, some Arabic sentences, but the main use of Amba is to pray to God Almighty, because they think that they cannot complete this work without the help of God Almighty. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. കലാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഗർ ഫോം അവന് പെട്ടെന്നുള്ള ബുദ്ധികളാണ്. ആ സ്ഥലത്തിനും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ്. ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് അതിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിൽ. അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരമുള്ള പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യുന്ന ജോബല്ല. നമ്മൾ കമ്പനി ഡ്രോയിങ് തന്നാൽ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് ഈ കലാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് അന്നേരം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. The Maplas developed their own indigenous technologies, and in a way it became very helpful because it serves as an alternative where other new methods don't succeed. For example, quite recently
in the Peruman tragedy, where several bogies of the trains, railway trains, disappeared, went into the river, deep into the river, into the muddy waters, and where modern methods failed, they invited these Khalasis from Bepur. Likewise, in several rail accidents all over India, they have been useful in bridge construction, in accidents, in order to save heavy compartments which had fallen into the waters. So, both in North India and in South India, these people are invited. The Khalasis, with their skill, selflessly participated in the nation-building activities of the 1960s and 1970s. They played a prominent role in major construction activities, bridges, dams and big factories. Their fame spread all over India and was raised to the globe. They were privileged to be part of erecting the tallest clock tower at Mecca. Fiber clock, fiber and motto. I am Indian tiles used. Indian Italian tiles. Fiber like I tiles so difficult. That's all a piece like a kilo, kilo, piece. That's structure building in a more structural 50. As structure clock fiber mold fiber would sit in. Sit in a clock like a height on 211 meter height clock. അവിടെ നിന്ന് 212 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൻ്റെ മേലാണ് ഹിലാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചന്ദ്രക്കണ നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചന്ദ്രക്കണ നിൽക്കണം 212 മീറ്ററിലാണ്. ഇടുക്കി ഡാമിലെ കാര്യമായ പെനസ്റ്റോക്ക്, പൈപ്പ് ലൈൻ, ടർബൈൻ, ഷട്ടർ എന്ന മുഖ്യമായ എല്ലാവിധ പ്രവൃത്തികളും മാപ്പിള കലാസികളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥലവും വാഹനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ ആധുനിക സജ്ജീകരണമോ എത്താത്ത സ്ഥലമായതിനാൽ മാപ്പിള കലാസികളുടെ പങ്ക് ആണ് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ മാപ്പിള കലാസികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ, ഫാക്ടറികൾ, അതായത് ബിലായൂർ കിസാൻ പന്തശാല, മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട്, പിന്നെ മെസ്കോൺ ഡോക്ക്, അതുപോലെ സിമൻറ്റ് കമ്പനികൾ, ധാരാളം പഞ്ചാര കമ്പനികൾ അങ്ങനെ വന്ന് നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ്, പിന്നെ തൂത്തുക്കുടി ഫെർട്ടിലൈസർ, FACT, അങ്ങനെ FACTയിലൊക്കെ നൂറ്റിക്കണക്കിൽ ചാലിയത്തുകാർ കലാസികളായിട്ട് FACTൻ്റെ തുടക്കം മുതലുണ്ട്. The Khalasis' expertise to work both in sea and land was helpful for the maintenance of Pamban Bridge in the aftermath of a mishap. ശീലോണിന് കപ്പൽ വരും. കപ്പൽ വന്നാൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട് കടലിലേക്ക്. ആ ബ്രിഡ്ജ് വരാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജിന് ഉപ്പ് നല്ല ഉപ്പിൻ്റെ വെള്ളമാണ് കടലിൽ. ആ ഉപ്പിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഉമ്മത്ത് കുടിച്ചിട്ടാവും. അടിയിലുള്ള ബ്രേസിങ്ങും ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് അതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പണിപ്പെട്ടാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ബ്രിഡ്ജിലും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ബ്രിഡ്ജും പഴയ കാലത്തിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജും ഈ മാപ്പിള കലാസിൽ ഇറങ്ങാതെ പ്ലേസ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽ സിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ അത് പൈലിങ്ങിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ആൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ പോലത്തെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചെയ്യുന്നത്, അണ്ടർ വാട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഷിപ്പ് സാൽവേജിങ്, അണ്ടർ വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റിംഗ്, അണ്ടർ വാട്ടർ ഡ്രില്ലിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മുസ്ലിമുകളെ കൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഹരിജൻസ് ഉണ്ട്, നായന്മാരുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണൻസുമാരെ കുറച്ച് കമ്മിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് താമസിച്ചിട്ട് ജാതിഭേദം ഇല്ലാതെ ഒരു ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് ഒന്നായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഉണ്ടാകൽ.
They remember the past of glory and fame. Lots of thous went to the sea from this shore. Now the shore is almost deserted. Long intervals between the works. Youth has their own justification for not coming to this skillful job. പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇവരെ കൂടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മാതിരി ആരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ പണി കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ 2-3 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടക്കാണ് ഇപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പണി വരുന്നത്. ആകെ ഇറക്കലും കൽപ്പാത്തും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൽപ്പാത്ത് പറഞ്ഞാൽ കോക്കിങ് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ഈ പണി എടുത്തോൾക്കൊന്നും യാതൊരു മെച്ചവും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നില്ല, ഒരു ഇതില്ല. കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വീരാവേക്കനെ പോലത്തെ ഒരു ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല. ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കലാശികൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ഈ മാപ്പിള കലാശികളെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം മിഷനറീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? പൊല്യൂഷൻ. ഈ പുക മലിന കാരണങ്ങളിൽ ഈ ഓയിലുകൾ ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പുഴകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പുഴ, കടൽ എന്നിവർക്ക് ഈ മിഷനറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻസ്, പുകൽ, ഓയിൽ, കാര്യം ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇവരെ മാതിരി എത്രയും ആക്ച്വലായിട്ട് നീറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ മിഷനറികൾക്ക് കഴിയില്ല. മിഷനറിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഡാമേജുകളോ കാര്യങ്ങളോ സംഭവിക്കാം. ഇവർ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഖലാസി മിഷനറി അത് അതിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും അത് തൂക്കാനും എറക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് വെക്കണം എന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഖലാസി തന്നെ വേണം. കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ലോക്കൽ മെത്തേഡ്, അതാണ് അവിടെയാണ് ഖലാസിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. Khalasis, rural weaving communities, Ayurvedic medicines, all these things have an important role to play even in the midst of the very well developed modern technologies. Sometimes we will look at it as a ritual. Sometimes we can look at it as a folk art. Sometimes we will look at it as an ordinary work. It's a complicated, very beautiful amalgam of all these items. An excellent example of prowess of Khalasi's art can be witnessed in launching newly made urus which they have been doing for the ages.